Hello student, today I will discuss next chapter electromagnetic induction, chapter 8. Okay. Previous class we will discuss that magnetic effect due to current. That means when current is passes through a current carrying conductor, this conductor generated a magnetic field surrounding this conductor, and this was first demonstrated by Oersted. Okay, and he observed that when current is passing through a conductor and a magnetic needle is close to this conductor, the magnetic needle is rotating. The rotation of magnetic needle is due to the presence of another magnetic field around the magnetic needle, so that's why needle can be rotated. And this is something from this we can visualize, either we can identify that the current carrying conductor is generated magnetic field, is it? So it is one of the importance of the কারেন্ট ফ্লো থ্রু এ কন্ডাক্টর, মানে কোনো একটা কন্ডাক্টর ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম বা ভেরিফাই করতে পারলাম যে তার চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হচ্ছে। বাট উই নাও ওয়ান্ট টু নো in this chapter the reversible effect is possible. That means if magnetic field can generate electric field, so it is very important, and so that's why this chapter we will discuss here very broadly here. Okay. And in your syllabus, তোমাদের সিলেবাসে যেটুকু আছে সেইটুকুই আমরা এখানটায় ডিসকাস করব। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস Oersted discover magnetism can be developed from electricity. Okay. ম্যাগনেটিজম ইলেকট্রিসিটি, আমরা যেটা বললাম যে ম্যাগনেটিজমটাকে আমরা ইলেকট্রিসিটি কোনো একটা কন্ডাক্টর ওয়্যারের মধ্যে পাস করলে সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম জেনারেট হয়। ইট বিকাম দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টেড টু দ্য রিসার্চার দ্যাট whether the reverse is magnetism or not, is that whether we can generate electricity from ম্যাগনেটিজম or not. তো এইটা একটা রিসার্চারদের মধ্যে কিংবা সায়েন্টিস্টদের মধ্যে একটা বড় কোশ্চেন, অনেক দিন ধরে চলেছিল, যে 1818 সালে আই থিঙ্ক ওয়েস্টেড ডেমনস্ট্রেট করেছিল। অ্যান্ড ইট ওয়াজ সায়েন্টিস্ট ফ্যারাডে অবজারভেশন 1831. Faraday observed that 1831 so that the electricity can obtain from magnetism. ঠিক আছে, মানে ইলেকট্রিসিটি আমরা অবটেন করতে পারবো ম্যাগনেটিজম থেকে। তো রিভার্স effect also be visualized. Next is, before we discuss very briefly, very concisely, we want to know about the electric line of force. So very shortly, মানে আমাদের তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু এইগুলো নিয়ে কিছু কিছু কিন্তু তোমাদের জানিয়ে দেওয়া আছে, কারণ পরে তোমাদের হয়তো লাগতে পারে। প্রথম হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স বা ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স। দেখো এখানটা তোমরা ম্যাগনেটিজম নিয়ে ডিসকাস করা হচ্ছে, ইউ ক্যান ডিসকাস ইয়ার ম্যাগনেটিজম, বাট উই ক্যান স্টাডি ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স because electric line of force or magnetic line of force are similar, absolutely similar, but here the attraction is present, either magnetic north pole, magnetic south pole is attracted, and in the electricity chapter here electric north positive charge attracted by negative charge. Okay, so it is just here charge is present due to the flow of charge. The charge is either you can extracted, either given to a charge to your body, then body is charged. কিন্তু এখানটা যেটা হবে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেটের জন্য হচ্ছে। তো এইটা জাস্ট সিমিলারিটি আছে, জাস্ট আমরা কিন্তু এই জন্যই ডিসকাস করছি, ঠিক আছে? কারণ ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স জানলে তুমি ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সটাও জেনে যাবে। সো an electric line of force is the imaginary continuous line of path drawn in an electric field such that tangent of it at any point give the direction of the electromagnetic force at that point. বোঝা গেছে? তো তুমি ধরো কোনো এখানটা আমি ছবি কোনো একটা জায়গায় দেখাতে পারিনি, তোমরা
কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড বই থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে তোমরা ইন্টারনেট থেকেও দেখতে পারো যে লাইন অফ ফোর্সের ইয়েটা কীরকম হয়। ঠিক আছে, এই লাইন অফ ফোর্স একটা হচ্ছে কার্ভ হতে পারে, স্ট্রেট লাইন হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। ঠিক আছে, তো ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স ইজ এ ইমাজিনারি কন্টিনিউয়াস লাইন either curve drawn in a electric field and its tangent or to it মানে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সের ট্যানজেন্ট অ্যাট এনি পয়েন্ট গিভ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। মানে তুমি যে লাইন কন্টিনিউয়াস লাইনটা জানছো, ইমাজিনারি লাইনটা, সেই লাইনটা কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করলে সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সের ডিরেকশান দেবে। ঠিক আছে, আর ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সগুলো কিন্তু সবসময় পজিটিভ চার্জ থেকে মানে নির্গত হয় এবং বের হয়, আর নেগেটিভ চার্জে কমপ্লিট হয়ে যায়। ঠিক আছে, এইগুলো তোমরা কিছুটা ক্লাস 10-এ পড়েছিলে, বাট নাও আই শুড ডিসকাস ভেরি কনসাইজলি। দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য লাইন অফ ফোর্স ডিরেকশন অ্যালং হুইচ এ স্মল ফ্রি পজিটিভ চার্জ উইল মুভ অ্যালং দ্য লাইন। ঠিক আছে, এবার এটাকে অন্যভাবেও বোঝানো যায়, ইফ উই প্লেস এ ইউনিট পজিটিভ চার্জ ইন এ ইলেকট্রিক ফিল্ড, this positive charge will experience a force due to this field, and that's why due to this force the positive charge also move. Okay, so due to this motion this curve of the charge particle give the direction of the electric line of force। মানে তুমি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে একটা পজিটিভ চার্জকে রেখে দিয়েছো, তাহলে সে ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে এবং তার জন্য সে তার কোনো একটা দিক বরাবর যেতে থাকবে, আর সেই দিকটাই হচ্ছে তার ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সের ডিরেকশন। ওকে, তো এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্স। এখানটা থেকে তোমার ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সটা হচ্ছে সিমিলার, কিন্তু ইলেকট্রিক চার্জ যেমন মানে আমরা ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে যেটা পড়েছিলাম যে ইলেকট্রিক চার্জ আইদার পজিটিভ হবে নেগেটিভ হবে। মানে কোনো একটা চার্জের মধ্যে মানে ওরই ভিতরে একই সঙ্গে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ থাকবে না কোনো একটা বডির। ঠিক আছে, পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ যদি একই সঙ্গে সিমিলার কোয়ান্টিটি থাকে তাহলে কিন্তু বডিটা নিউট্রাল হয়ে যাবে। তো আমরা কীরকম রেসপেক্টে ভাবি না, ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রন in a conductor, either in a substance the number of electron more respect to the proton, then the body will be negative, and the electron is less than the number of proton, then the body will be positive charge. Okay, this respect we can express the positive and negative charge. Okay, তো বডিটা যদি পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ ইকুয়াল অ্যামাউন্ট থাকে তাহলে ওই যে নিউট্রাল, তার মানে সেটা কোনো কিন্তু চার্জ পার্টিকেল বা চার্জ প্রপার্টি শো করবে না। কিন্তু ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স বা ম্যাগনেটিজমটা এমন একটা প্রপার্টি, ম্যাগনেটিজমটা জেনারেট করে হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টামের জন্য। ঠিক আছে, যেগুলো 12-এ তোমরা যারা পড়েছো সেগুলো জানতে পারবে, স্পিন কোয়ান্টাম। ঠিক আছে, ইলেকট্রনের 4টে কোয়ান্টাম যেগুলো নাম্বার আছে তার মধ্যে স্পিন নাম্বারটা হচ্ছে একটা, তো স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারের জন্য ম্যাগনেটিজমটা জেনারেট হয়। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সটা সিমিলারলি, যে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স হচ্ছে একটা ইমাজিনারি কন্টিনিউয়াস কার্ভ লাইন, ইট ইজ অলসো ফ্লো ফ্রম নর্থ পোল টু সাউথ পোল, মানে নর্থ পোলে তৈরি হয়, সাউথ পোলে টার্মিনেট করে যাবে, শেষ করে যাবে। ঠিক আছে, এবং কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে তুমি যদি একটা ওই কার্ভ পথে কোনো একটা যদি কী বলবো একটা ট্যানজেন্ট ড্র করো, তাহলে ওই ট্যানজেন্টটাই হচ্ছে তোমার ডিরেকশান দেবে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে তোমার ম্যাগনেটিক লাইন। মানে আমি তোমাকে এই জন্য ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সটা বললাম, I can discuss previously that electric line of force, that because of that magnetic line of force and electric line of force similar, but the concept is similar, but the application is different. Here we apply for charge body and here we also apply for magnetic body. ঠিক আছে, এবারে এখানটায় দেখো কিছু যেটা ডিসকাস করা হচ্ছে, ম্যাগনেটিক কার্ভ লাইন ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট, মানে আমি এই জন্য লাইন অফ ফোর্সের ডিসকাসটা করলাম না, কারণ বলে দিলাম যে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সটা আমি বললাম। কার্ভ লাইন ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ড্রন সাজ দ্য নাম্বার অফ লাইন রিলেটেড টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। এবারে এইগুলো হচ্ছে কিছু ক্যারেক্টারাইজেশন বা প্রপার্টি অফ দ্য ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স। মানে যেখানটায় যতগুলো লাইন বেশি লাইন থাকবে সেখানটা হচ্ছে তার ইন্টেন্সিটিটা বেশি থাকবে, কোনো জায়গায় যদি লাইন অফ ফোর্সটা যদি কম থাকে তাহলে ইন্টেন্সিটিটা কমে যাবে। ঠিক আছে, and tangent of any curve at a particular point along the direction of the magnetic field at that point. Okay, কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করলে ওটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর, তাহলে ওটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফোর্সের ডিরেকশন দেবে। নেক্সট হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন দ্যাট উই হ্যাভ ম্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য ম্যাগনেট ইজ কল্ড ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স। ঠিক আছে, কোনো একটা জায়গায় এই যে এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স, আর এইগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে কার্ভ পাথগুলো, ম্যাগনেট তো হচ্ছে সেন্টারে আছে, তার চারপাশে যে কার্ভ পাথগুলো আছে সেইগুলোকে দেখো মানে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স। আর ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স কিন্তু এগুলো একটা ভিজুয়ালাইজেশন করা হচ্ছে, এগুলো কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে না, সেই জন্যই বলা হচ্ছে ইমাজিনারি লাইন।
ঠিক আছে। আর এটা নর্থ পোল থেকে তৈরি হয় আর সাউথ পোলে শেষ হয়। দেখো অ্যারো লাইনগুলো যদি তুমি দেখো, ওই কার্ভ পাথ বরাবর একটা করে অ্যারো দেওয়া আছে, ওই অ্যারোগুলো দেখো নর্থ পোলে শুরু হয়েছে, সাউথ পোলে কমপ্লিট হয়েছে। ঠিক আছে, তো এখান থেকে বলা যায় যে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স সাউথ পোলে বা এই নর্থ পোলে তৈরি হয়, সাউথ পোলে শেষ হয়, নর্থ পোলে জেনারেট হচ্ছে, সাউথ পোলে টার্মিনেট করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর দেখো দ্য ইন্ডিকেট দ্য রিজিয়ন ইন হুইচ দ্য ফোর্স অফ দ্য ম্যাগনেট ক্যান বি ডিটেক্ট, মানে যেখানটায় লাইন অফ ফোর্স থাকবে সেখানটায় কিন্তু ম্যাগনেটিক ফোর্স প্রেজেন্ট থাকবে, আর যেখানটায় থাকবে না যেখানটায় লাইন অফ ম্যাগনেটিক ফোর্স থাকবে না। দ্য রিজিয়ন ইজ কল্ড দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দ্য ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স অর ফ্লাক্স লিভ দ্য নর্থ পোল অ্যান্ড এন্টার দ্য সাউথ পোল। এটা আমি তোমাকে বললাম। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থ্রু এ সারফেস ইজ মেজার দ্য নাম্বার অফ লাইন অফ ফোর্স পাসিং নর্মালি থ্রু এনি সারফেস। ঠিক আছে, এবারে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটাকে, এইটা যেটা তোমাদের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, যে ফ্লাক্স মানে হচ্ছে লাইন অফ ফোর্সগুলো, মানে এই ইমাজিনারি লাইন অফ ফোর্সগুলো কোনো একটা সারফেসকে কতটা ইন্টারসেক্ট করছে, মানে ঠিক আছে, মানে এইটা বোঝাতে চাই যে ধরো কোনো একটা ম্যাগনেট আছে এবং ম্যাগনেটের পাশেই ধরো একটা ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল আছে। ঠিক আছে, এবারে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালটা কত দূরে কিংবা কত আছে কাছে আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, কারণ ম্যাগনেটিক কাছে থাকলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা অনেকটা বেশি হবে, দূরে থাকলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা কমে যাবে। সেটা আমরা বায়োসাভার্টস ল থেকে পড়েছিলাম যে বি প্রপোর্শনাল টু 1/r²। তো যতই দূরে দূরে যেতে থাকবে ততই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা কমে যাবে। কিন্তু এখানটা থেকে, ওটা তো হচ্ছে একটা কনসেপ্ট, মানে থিওরেম। এবার এই কনসেপ্টটা কীরকম করে দেখো, এইখানটা দেখো তুমি যদি ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলোকে খুব ভালোভাবে দেখো, তাহলে দেখো খুব সাউথ পোল কিংবা নর্থ পোলের খুব কাছাকাছি সেখানটা দেখো ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলো ইন্টেন্সিটি বা অনেকগুলো লাইন অফ ফোর্স এক কম জায়গার মধ্যে কত লাইন অফ ফোর্স আছে। আর তুমি যখন উপরের দিকে মানে পারপেন্ডিকুলার বরাবর দেখবে তখন কত বড় এরিয়ার মধ্যে কতগুলো লাইন অফ ফোর্স আছে। তার মানে এটা আমি বলতে চাইছি যে লাইন অফ ফোর্স ডিটারমাইন করে যে মানে ইন্টেন্সিটিটা, কোনো একটা জায়গায় লাইন অফ ফোর্স যদি খুবই বেশি হয় তাহলে ইন্টেন্সিটি বেশি হবে, কোনো একটা জায়গায় লাইন অফ ফোর্স যদি কম হয়ে যায় ইন্টেন্সিটি কমে যাবে। তো এটা থেকে বুঝতে পারছো নর্থ পোলের কিংবা সাউথ পোল খুবই কাছাকাছি, ইন্টেন্সিটিটা বেশি হবে। কিন্তু তুমি যখন এই মিডিল পোর্শনে যতই আসবে দেখবে লাইন অফ ফোর্সটা দেখো ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, আর এটাকে বলা হয়, অনেকে তোমরা পড়েছো, এটা হচ্ছে নিউট্রাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কাকে বলছে, যে লাইন অফ ফোর্স কোনো একটা সারফেস এরিয়ার ভিতর দিয়ে যতগুলো পাস করছে, ঠিক আছে, তাকেই বলা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। এই জন্য ফ্লাক্সটা ইম্পর্ট্যান্ট। ধরো আমি ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালটা রাখলাম, ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালের যে রেখেছি ওটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে ম্যাগনেটটা, কতটা অ্যাট্রাক্ট করবে, মানে ওই ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালটা কতটা অ্যাট্রাকশন ফিল করবে সেটা ডিপেন্ড করছে ওই লাইন অফ ফোর্সের উপর। যদি 100টা লাইন অফ ফোর্স ওই বডিটাকে ইন্টারসেক্ট করে যায়, তাহলে তারপরে অন্য একটা বডির সঙ্গে যদি 25টা লাইন অফ ফোর্স ইন্টারসেক্ট করে যায়, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে ক্ষেত্রে 100টা লাইন অফ ফোর্স ইন্টারসেক্ট করেছে তার ইন্টেন্সিটি বেশি হবে। তো এইটা থেকে এইটুকু জাস্ট বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট যেটা হচ্ছে আরও কিছু প্রপার্টি আছে, সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই জানো যে লাইন অফ ফোর্সগুলো কখনোই যারা মাধ্যমিকে পড়েছো সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো, মাধ্যমিকে তোমরা ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সের ইয়েগুলো ডেসক্রিপশানগুলো ছিল, সেগুলো তোমরা বাড়িতে বসে বসে দেখতে পারো। এখন ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলো হচ্ছে তোমার কখনো ইন্টারসেক্ট করে না, কিংবা সেটা ইলেকট্রিক লাইন অফ ফোর্সও সিমিলারলি ওটাও কখনো ইন্টারসেক্ট করবে না। ঠিক আছে, ইন্টারসেক্ট করলে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য দুটো ডিরেকশান হয়ে যাবে, যেটা কিন্তু পসিবল নয়। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলো হচ্ছে এরিয়াগুলোকে, মানে কোনো একটা কী বলে, কোনো একটা জায়গায় যদি ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স একেবারে থাকে না তাহলে তাকে বলে নিউট্রাল পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে কোনো একটা ম্যাগনেট যদি না হয় তার মিডিল পোর্শনটা, ওটাতে কোনো ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স থাকে না ইকুয়াল অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে, অথবা তোমরা যারা বাড়ি মানে বলবো কোনো একটা বই নিয়ে দেখবে, যদি নর্থ পোলকে তুমি যদি পাশাপাশি রাখো তাহলে তারা কী করবে, রিপিল করবে। কেন রিপিল করবে সেটা হচ্ছে একটাই কারণ, ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স মানে এখানটা থেকে ধরো সাউথ পোল কাছাকাছি আছে, তাহলে কী হবে, এরা রিপিল করবে। কেন রিপিল করবে না, সাউথ পোল থেকে যে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সের ডিরেকশান যেদিকে, অন্য একটা ম্যাগনেটিক সাউথ পোল থেকে যেসব ইয়েগুলো বেরোচ্ছে, মানে লাইন অফ ফোর্সগুলো বেরোচ্ছে কিংবা ঢুকছে, তারও ডিরেকশান ইকুয়াল ডিরেকশান বরাবর, মানে একই দিক বরাবর। তাহলে কী হবে, যেহেতু লাইন অফ ফোর্সগুলো একই দিক বরাবর হচ্ছে, তারা সেই জন্য রিপিল করবে। এইটা তোমরা বোঝার জন্য আমি বলবো বই একটা নিয়ে তোমরা যদি দেখো খুব ভালো করে বুঝতে পারবে। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ফ্লাক্স। আমি বলে দিলাম যে লাইন অফ ফোর্সগুলো কোনো একটা এরিয়াকে নর্মালি যতটা ইন্টারসেক্ট করে তাকে বলে হচ্ছে লাইন অফ ফোর্স, বোঝা গেছে। এবারে আমরা বলছি যে বি দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর এস হচ্ছে সারফেস এরিয়া।
দেন ফ্লাক্স থ্রু দ্য এরিয়া ডেল্টা এস ডিফাইন, ওই ফ্লাক্সটাকে ডিফাইন করা হচ্ছে ফাই ইকুয়াল টু ডেল্টা ফাই, মানে ডেল্টা এস একটা ছোট্ট এরিয়া বা ইনফাইনেশনাল এরিয়া আছে, তার ভিতর দিয়ে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স অনেক ছোট যাবে, তো সেই জন্য লাইন অফ ফ্লাক্সটা ফাই বলা হয়, ফ্লাক্সকে ফাই বলা হচ্ছে। ফাই ইকুয়াল টু বি ডট ডিএস, এটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট, ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট, আর এখানটা বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর এস হচ্ছে তোমার এরিয়া ভেক্টর। এবারে দেখো এইটাকে যদি ডট প্রোডাক্টটাকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি, বি ডেল্টা এস কস থিটা হয়। এবারে কস থিটার ভ্যালুটা ভ্যারি করলে ফ্লাক্সের ভ্যালুটা ভ্যারি করবে। তার আগে আমাকে কিছুটা বলে নিতে হবে, ওই ডেল্টা এসটাকে বলা হচ্ছে এরিয়া ভেক্টর। এরিয়া ভেক্টর কাকে বলে না, কোনো একটা এরিয়া, যে কোনো একটা জায়গায় তুমি এরিয়া নাও, ঠিক আছে, সেই এরিয়ার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনটাই হচ্ছে তার এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন। ঠিক আছে, আমরা যদি এরিয়াকে যদি ভেক্টর হিসাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে ওটার পারপেন্ডিকুলার মানে এরিয়াটার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনটাই হচ্ছে এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন। ঠিক আছে, তো এখানটা ডেল্টা এসটা হচ্ছে এরিয়া ভেক্টর। এবারে তুমি সিম্পলিফাই করলে বি ডেল্টা এস কস থিটা। এবারে দেখো এখানটা এস, এখানটা দিয়ে দিয়েছে এস এন ক্যাপ ভেক্টর, এন ক্যাপ হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর অ্যালং দ্য আউটওয়ার্ড নর্মাল টু দ্য এরিয়া, আমি যেটা বললাম, আর থিটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন বি অ্যান্ড ডেল্টা এস। ডেল্টা এসের একটা ডিরেকশন থাকছে আর বি এর হচ্ছে, মানে সারফেস এরিয়াটা হচ্ছে ডিরেকশন হচ্ছে সারফেসটা নর্মাল, আর বিটা ডিরেকশন যে কোনো একটা দিকে যাচ্ছে, তাহলে ওই ডেল্টা এসের সঙ্গে বি এর যে ডিরেকশন তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা থিটা বলছে। এবারে দেখো ফাই বা ফ্লাক্সটা ভ্যারি করবে এই থিটার ভ্যালুর সঙ্গে। এবারে থিটা যদি 0 হয় তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু, যদি 0 হয় তাহলে কস 0 ইকুয়াল টু 1 হবে, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে, তো বি ডেল্টা এস হবে। তো সেই জন্য হচ্ছে ফ্লাক্সটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। তার মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলো যদি সারফেস এরিয়ার সঙ্গে নর্মালি ঢুকে, বুঝতে পারছো? 0 ডিগ্রি মানে আমি কেন নর্মালি কেন বলছি, এই কারণটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে ভেক্টর এরিয়া ভেক্টরটা আছে তার ডিরেকশানটা হচ্ছে সারফেসের নর্মালি, তার মানে অ্যাকচুয়াল সারফেসটা ডিরেকশানটা হচ্ছে সারফেসটা নর্মালি, ঠিক আছে, তার সঙ্গে প্যারালাল নয়, নর্মালি পুরো একদম। এবারে বিটা যদি ওরই সঙ্গে মানে সারফেসটাকে লম্বালম্বিভাবে ইন্টারসেক্ট করে, তাহলে ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 0 হবে। সেই জন্যই বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে 0 হলে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স যাবে। এবারে বিটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা কি জানি, মানে হচ্ছে 0 হয়ে যাবে, cos 90 ইকুয়াল টু 0, তাহলে ফ্লাক্স ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে। তো সেখান থেকে আমি বলতে পারি মানে বডিটা মানে কি হচ্ছে না, মানে এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন তো পারপেন্ডিকুলার, কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশানটা হচ্ছে হরাইজন্টালি, মানে সারফেস বরাবর, মানে ঠিক আছে, সারফেস বরাবর।